السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہاں دیکھیے آج کا ہمارا لیسن ہے احکام میم ساکن۔ میم ساکن کے 3 احکام ہیں، یعنی 3 رولز ہیں، 3 قاعدے ہیں۔ پہلا ہے اخفاء شفوی، دوسرا ہے ادغام شفوی یا ادغام متماثلین، اور تیسرا ہے اظہار شفوی۔ اخفاء شفوی، ادغام شفوی اور اظہار شفوی۔ پہلا دیکھیے اخفاء شفوی کا صرف ایک حروف ہے با، جیسے میم ساکن میں اخفاء شفوی کا ایک حروف ہے با، جبکہ نون ساکن اور تنوین کے رولنگ میں جو با کا حروف ہے وہ ہے اقلاب کا، جب ہم با کو میم سے بدلتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے جب میم ساکن کے بعد حرف با آئے تو میم ساکن میم کا اخفا کرتے ہوئے حروف با میں ملا کر پڑھنے کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ یعنی اس میم ساکن کا اخفا کرتے ہوئے، میم کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے، اخفا کرنا ہے، اخفا کا معنی ہی ہوتا ہے چھپانا، اس کو اخفا کرتے ہوئے با سے ملا کر پڑھنا ہے۔ کم بینا، تم بہی، ہم بہم، فاحکم بینکم، کنتم بہی، ربہم بہم۔ یہاں پر اخفا ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد سین آیا ہے اور سین ہے اخفا کا حروف، تو یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، میم پر غنہ ہوگا، شدہ آیا ہے، تو جب نون پر مشدد ہو اور میم پر مشدد ہو تو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ فَإِذَا هُم بِالصَّاهِرَةِ، سیکنڈ رولنگ دیکھیے، میم ساکن کا دوسرا احکام ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کا صرف ایک حروف ہے، وہ ہے میم۔ اخفاء شفوی کا با ہے اور ادغام شفوی کا میم ہے۔ ادغام شفوی جب 2 میم ایک جگہ جمع ہو، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، یعنی زبر زیر پیش والا، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، یہاں دیکھیے اس طرح، تو ساکن میم متحرک میں ادغام با غنہ ہو جاتا ہے، یہاں پر غنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میم متحرک مشدد ہو جاتا ہے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، اور ادغام متماثلین بھی کہا جاتا ہے۔ میم مشدد کو غنہ کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے غنہ کے لیسن میں آپ نے پڑھا تھا، میم مشدد کے لیسن میں غنہ کر کے پڑھنا چاہیے، اسی طرح یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھا جائے گا۔ ہم من ینادونہم الم نکم معکم، تو پر قلقلہ ہے، آتو اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ ایک بار اور دیکھیے، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف فہم من مغرم۔ تھرڈ والی رولنگ دیکھیے، تیسرا احکام، تیسرا حکم اظہار شفوی۔ پہلا کیا تھا؟ اخفاء شفوی کا ایک حروف ہے با، ادغام شفوی کا ایک حروف ہے میم، اور اظہار شفوی کے باقی سارے حروف ہیں۔ میم اور با کو چھوڑ کر حروف تہجی کے سب حروفوں میں اظہار شفوی ہوتا ہے۔ جب میم ساکن کے بعد با اور میم کو چھوڑ کر کوئی بھی حروف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، غنہ نہیں ہوتا۔ میم کی آواز کو بغیر اخفا کے ظاہر کرنا ہی اظہار شفوی ہے، اور جب میم ساکن کے بعد حرف واو اور فا آئے تو سختی سے میم کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ غنہ نہ ہو۔ واو اور فا میں زیادہ مسٹیکس ہوتی ہے، تو اس لیے واو اور فا کو زیادہ سختی سے ظاہر کرنا ہے تاکہ میم پر غنہ نہ ہو۔
गुन्ना करना है जब मीम में साकिन के बाद बा आए या तो मीम में साकिन के बाद मीम आए तभी गुन्ना होगा। अगर मीम साकिन के बाद इन दोनों हुरूफ के अलावा कोई भी हुरूफ होगा तो गुन्ना नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा लम यलिद व लम यूलद अलम यअलम मताअन लकुम व लिअनआमिकुम क़ालू बला वलकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम वतरब्बस्तुम वरतबतुम वगर्रतकुमुल अमानियु हत्ता जाअ अम्रुल्लाह। इसकी रूलिंग, यहाँ नून पर इजहार होगा, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आया है। काफ पर कलकला करेंगे, नून को 2 हरकत रखेंगे, काफ को मीम से मिलाएंगे कुम, और यहाँ पर या मद्दा है 2 हरकत रखेंगे, अलिफ मद्दा है 2 हरकत रखेंगे, यहाँ पर भी या मद्दा है 2 हरकत रखेंगे, काफ को मीम से मिलाएंगे। इजहार है, नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आया है। खा को वाज़ेह करेंगे, नुख, काफ को मीम से मिलाएंगे, अलिफ मद्दा है 2 हरकत रखेंगे, ता को तनवीन के साथ पढ़ेंगे और तनवीन के बाद हरूफ हल्की आया है तो गुन्ना नहीं होगा। रा को 2 हरकत रखेंगे, लाम को मीम से मिलाएंगे लम, और मीम साकिन के बाद बा या मीम आएगा तो ही गुन्ना होगा, वरना इजहार करके पढ़ेंगे। यहाँ इजहार होगा, मीम साकिन का इजहार शफवी, और यहाँ पर भी इजहार शफवी होगा। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा लम यलिद व लम यूलद। हमजा को एक हरकत रखेंगे और लाम को मीम से मिलाएंगे, इजहार होगा, इजहार शफवी। अलम यअलम, मीम को एक हरकत, अलिफ मद्दा है 2 हरकत रखेंगे, यहाँ पर आइन को लाम से मिलाएंगे और लाम को फतह के साथ एक हरकत पढ़ेंगे, काफ को मीम से मिलाएंगे, वाव एक हरकत, और यहाँ पर लाम को एक हरकत रखेंगे और हमजा को नून से मिलाएंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा है 2 हरकत रखेंगे, मीम को एक हरकत और काफ को मीम से मिलाएंगे। मताअल्लकुम वलिअनआमिकुम, यहाँ पर अलिफ मद्दा है 2 हरकत रखेंगे, लाम को वाव से मिलाएंगे, वाव मद्दा है 2 हरकत पढ़ा जाएगा। ये अलिफ है, हरूफ इल्लत है, इसको छोड़ देंगे, खाली अलिफ पढ़ा नहीं जाता। हरिक है बा, और इसको एक हरकत रखेंगे और लाम पर खड़ा जबर है 2 हरकत पढ़ेंगे। या हरूफ इल्लत है, या को छोड़ देंगे, वाव एक हरकत, लाम पर खड़ा जबर है 2 हरकत, और काफ को नून से मिलाएंगे शिद्दत के साथ, और यहाँ पर गुन्ना भी होगा, काफ को मीम से मिलाएंगे कुम, और यहाँ पर इजहार होगा, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। फा को एक हरकत और ता को नून से मिलाएंगे, और नून साकिन के बाद ता है तो यहाँ पर इख्फा होगा, नून की आवाज को नाक में छुपाएंगे। मीम साकिन के बाद हमजा है, यहाँ पर इजहार होगा, नून साकिन के बाद फा है, यहाँ पर इख्फा होगा, यहाँ पर मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे और नून को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। क़ालू बला वलकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, वाव को एक हरकत, ता को एक हरकत, रा को बा से मिलाएंगे, रब्बस, यहाँ पर कलकला भी होगा क्योंकि पहला बा साकिन है और दूसरा बा मुतहर्रिक है, और बा पर कलकला होता है। बा को स्वाद से मिलाएंगे, स्वाद हैवी पढ़ा जाएगा, मोटा हुरूफ है। ता को मीम से मिलाएंगे, वाव को रा से मिलाएंगे, ता को बा से मिलाएंगे, ता को मीम से मिलाएंगे। वतरब्बस्तुम वरतबतुम, वाव को एक हरकत, गाइन को रा से मिलाएंगे, रा को ता से मिलाएंगे, काफ पर पेश है एक हरकत रखेंगे, मीम को लाम से मिलाएंगे, लाम पर जज़म है, और ये जो अलिफ है लाम से पहले ये अलिफ है और खाली अलिफ पढ़ा नहीं जाता। हमजा पर जबर है, इसको एक हरकत रखेंगे, यहाँ पर अलिफ मद्दा है 2 हरकत रखेंगे और नून को या से मिलाएंगे, या पर तशदीद है 2 बार पढ़ा जाएगा। हा को एक हरकत, ता पर खड़ा जबर है 2 हरकत रखेंगे, और हा ता पर तशदीद है तो हा को ता से भी मिलाएंगे और ता को 2 हरकत रखेंगे। जीम पर मद्द मुत्तसिल है, मद्द मुत्तसिल वाजिब बड़ा मद है, इसको 5 से 6 हरकतों तक पढ़ेंगे। हमजा को एक हरकत और हमजा को मीम से मिलाएंगे, रा को लाम से मिलाएंगे, और लाम पर खड़ा जबर है, और लाम जलाला के लाम से पहले
پیش ہے۔ تو لام جلالہ کے لام سے پہلے پیش یا زبر ہوگا تو موٹا پڑھیں گے، اور اگر زیر ہوگا تو ہلکا پڑھیں گے۔ تو یہ لام جلالہ کا لام جو ہے موٹا پڑھا جائے گا، اور ہا کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ حتی جاء امر اللہ وغرتکم الامانی حتی جاءت امر اللہ منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى لم یلد ولم یولد الم یعلم۔ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله۔ تو آج کا ہمارا احکام میم ساکن کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔